وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فقلت استغفرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا نبي التوبة السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك من أرسله الله رحمة للعالمين السلام عليك يا مصطفى السلام عليك يا مرتضى السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا أبا الزهراء السلام عليك يا طه السلام عليك يا ياسين السلام عليك يا شافع السلام عليك يا مشفع السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين السلام عليك ورحمة الله وبركاته نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك سيدنا محمدا عبده ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده السلام عليك ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia dan barakah ini daripada bulan Zulhijjah, bulan yang diharamkan Allah, di mana kita sekarang dalam membicarakan tentang perihal jenazah, yang di mana kita pada pelajaran semalam kita telah sampai membicarakan tentang kebumian mayat, bagaimana mayat itu dikebumikan, dan kita telah sebutkan beberapa perkara daripada tata tertib kita memasukkan mayat di dalam kubur, apa yang nak kita baca, dan bagaimana kita nak meringkan mayat itu menghadap ke arah kiblat, dan diazankan dan diqamatkan pada telinga si mayat itu waktu kita sudah baringkan dia di dalam perkuburannya, dan diletakkan kayu long di atasnya supaya ditutupkan dia daripada terkena tanah atas badannya. Dan kemudian lepas tu kita bacakan beberapa ayat Quran, surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, dengan bertambahan lagi daripada ayat Quran yang lain yang telah saya sebutkan semalam. Dan dengan itu kita sampailah setelah ditimbuskan semua tanah itu, dan kemudian kita berada di keliling kubur itu buat seketika. Jadi dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi berhenti sebentar setelah daripada dikebumikan, duduk sebentar, dan Nabi duduk sekira-kiranya sepertilah disembelih seekor kambing atau seekor unta, dan disoyat-soyatkan kulit-kulitnya, jadi makan masa juga itu. Jadi begitulah baginda berada di tepi daripada perkuburan tersebut, dan Nabi membacakan beberapa ayat-ayat Quran untuk dihadiahkan kepada si mati, supaya Allah meringankan apa yang dihadapi oleh si mati itu. Dan kerana si mati itu juga merasakan dia ditemani oleh sahabat-sahabatnya dan keluarganya setelah dia ditimbuskan tanah di dalam kubur tersebut. Dan kita pun telah mengatakan, sebagaimana di sisi pendapat alim-alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada keempat-empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, disunatkan untuk kita membaca talqin. Disunatkan kita membaca talqin di samping perkuburan tersebut. Jangan dengan itu kita akan membicarakan tentang apa itu talqin. Talqin dari segi bahasa artinya mengajar. Talqin itu dari segi bahasa artinya mengajar. Jadi kalau sekiranya kita mengajar, itu maknanya talqin. Jadi maksud daripada talqin di sini ialah mengajar orang yang sudah dikebumikan apa yang nak dijawab apabila disoalkan oleh munkar dan nakir. Kita semua mengetahui bahawa semua kita nanti apabila telah dikebumikan, kita akan didatangi oleh dua malaikat munkar dan nakir untuk bertanya kepada kita beberapa perkara. Dan dengan itu saya ingin menukil daripada kitab yang dinamakan 40 Masalah Agama yang telah ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, yang membahaskan masalah talqin, di mana beliau telah mendatangkan beberapa dalil-dalil daripada hadis dan juga Al-Quran. Di antaranya daripada hadis Imam Tabarani, yang di mana daripada Abu Umamah radhiyallahu an. Abu Umamah radhiyallahu an seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Bahili. Beliau berkata, kalau aku wafat, maka hendaklah urus aku sebagaimana yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan orang ketika yang mati. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila mati salah seorang daripada kamu, iaitu orang Islam, dan telah didatarkan tanah di atas kuburannya, maka hendaklah salah seorang di antara kamu berhenti sebentar, bertentangan kepala si mayat. Jadi duduk menghadap kepala mayat. Jadi mana kita membelakangkan kiblat menghadap kepada kepala mayat. Dan hendaklah dia berkata, hai Anu, anak perempuan Anu, iaitu kita memanggil dia dengan bin kepada ibunya. Macam misalnya kata Ahmad bin Fatimah, ibu nama Fatimah umpamanya.
Maka si mayat mendengar tapi dia tidak boleh menjawab. Ini semua hadis Nabi, Nabi menyebutkannya. Kemudian dikatakan lagi, hai anak, kepada anak perempuan sesipulan. Kita sebutkan lagi namanya, hai Ahmad bin Fatimah umpamanya. Maka dia menjawab, berilah, mayat itu menjawab, berilah petunjuk kepada aku, semoga Tuhan memberi rahmat kepada kamu. Jadi mayat itu berbicara, tapi kita tak dengarlah. Ya, berilah aku petunjuk, semoga Allah merahmatimu. Tetapi kamu tidak mendengar ucapannya itu. Kemudian katakan lagi, ingatlah hal ketika engkau keluar dari dunia, iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan bahawasanya engkau telah reda bahawa Allah Tuhanmu, Islam agamamu, Muhammad nabimu, Quran imammu. Dan ketika itu malaikat mungkar nangkir saling memegang tangan kawannya dan berkata, jadi apabila kita ni dah baca talqin, mengajarlah kepada si mayat ni apa yang dia nak jawab kalau disoal oleh mungkar dan nangkir. Jadi malaikat mungkar nakir ni dua orang. Dia pun pegang kawan dia punya tangan dan dia pun berkatalah antara sesama mereka berdua, silakanlah kita kembali saja. Apa gunanya kita duduk di hadapan orang yang telah ditalqinkan, yang sudah diajarkan jawapannya. Jadi malaikat mungkar nakir pun tinggalkanlah. Tak payahlah nak tanya. Orang ni dah diajar dah jawapan dia. Jadi itu antara fadilatnya. Kalau kita bacakan talqin kepada si mayat, maka malaikat mungkar nakir pun tidak akan mempersoalkannya lagi. Dan berkata Abu Umamah, ini sahabatnya meriwayatkan hadis ini kepada Nabi SAW. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Jadi makna Nabi SAW bila berbicara ni bukan kepada seorang sahabat saja. Ramai sahabat yang ada di depan. Cuma Abu Umamah ini yang meriwayatkan hadis ini. Jadi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalaulah orang yang mentalqinkan itu tidak tahu nama ibunya, bagaimana? Kita biasa dipanggil Ahmad bin Kasim. Tapi nama mak dia Ahmad bin apa? Mak dia siapa nama? Tak tahu pula. Jadi kalau kita tak tahu nama ibunya, jawab Nabi, dibangsakan saja ia kepada ibunya Siti Hawa. Iaitu kepada Hawa. Hawa tu nenek kita yang pertama. Jadi kalau sekiranya kita nak membacakan doa ataupun kita nak mentalqinkan mayat, yang bagusnya ialah kita sebut nama ibunya. Itu yang lebih baik. Kenapa? Itu bersesuaian dengan hadis Nabi SAW. Hai Ahmad bin Fatimah. Wahai Khadijah binti Zainab. Jadi anak perempuan ke, kalau kita yang mayat tu lelaki ke, mayat tu perempuan ke, dia disebutkan binnya tu kepada ibu. Ustaz, kenapa tak binkan kepada bapaknya? Jawapannya kerana kalau sekiranya kepada bapa, dengan dibinkan pada ibu, ibunya lebih tepat. Kerana anak itu memang lahir daripada kandungan ibunya. Dah tak, kita kata tak miss, tak bimbang, tak ada kita katakan tersilap kata, tak ada. Tapi kalau bin pada bapa, mungkin tersilap. Bapa dia nama Ahmad tapi kita terletak Abdullah pula. Jadi dah tersilap. Ataupun kita katakan bin dia kepada bapa angkat pula. Jadi semua tu untuk elakkan dan bahkan tak digunakan. Yang digunakan ialah nama ibu. Kerana anak ini, mayat ini, semua kita pun keluar daripada perut ibu. Jadi tak miss, tak ada silap kalau kita sebutkan anak Fatimah, anak Zainab, anak Maryam. Sebab tu Nabi Isa AS, dia tidak ada bapa. Dinamakan Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Alaihi salatu wassalam. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi begitulah kalau kita bacakan talqin kepada orang yang mayatnya sudah dikebumikan, kita sebutkan nama dia dengan atas nama ibunya. Bukan nama ayahnya, tidak ya. Tapi ada orang juga dia tak tahu dia sebut nama ayah Ahmad bin Kasim. Apa nak buat ya? Itu tak adalah dosa tu, tidaklah. Tapi yang afdal dan yang sunatnya sebutkan atas nama bin kepada nama ibu dia. Hadis ini diriwayatkan lebih daripada 23 ulama hadis.
termasuk Imam Tabarani, lebih daripada 23 ulama hadis. Masya Allah, ramailah yang meriwayatkan hadis ni. Jadi hadis ini memerintahkan kita untuk mentalkinkan mayat. Nabi perintah. Tapi apakah itu perintah wajib atau sunat? Jawapannya bukan wajib, ya. Tetapi dia disunatkan dan dianjurkan. Bahkan diamalkan oleh para sahabat dan juga diamalkan oleh para ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama yang hidup pada zaman sahabat dan juga pada ulama-ulama selepas daripada itu. Sebab itulah keempat-empat imam kita, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, memandangnya sunat untuk membacakan talqin kepada mayat yang telah dikebumikan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi perkara talqin ini kadang-kadang menjadi perbahasan antara orang-orang yang berfahaman yang bukan ahlu sunnah atau yang kononnya mereka nak berpegang betul-betul dengan hadis Nabi yang sahih. Dia mengatakan ini hadis ini daif, ini hadis ini lemah, ini hadis ini palsu. Macam-macam tuduhan mereka. Hadis ini memang ada dinamakan dia hadis daif kerana ada seorang perawi hadis yang bernama Asim bin Ubaidillah. Tapi dia daif tu bukan kerana dia buat maksiat, bukan kerana dia itu orang yang pembohong, tapi kerana dia sudah lupa-lupa. Tapi disebutkan bahawa dia mencatatkan, menuliskan hadis-hadisnya sebelum dia lupa-lupa ataupun dah berumur lah. Jadi dengan itu hadis ini masih boleh dipakai. Bahkan dipakai oleh alim-alim ulama kita. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Dalam memandang kepada hadis yang lain pula, hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, hadis sahih dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hamba Allah telah diletakkan dalam kuburnya dan ia telah ditinggalkan dan sahabat-sahabatnya telah kembali pulang sehingga dia mendengar derap sandal mereka. Jadi di sini ada riwayat kata iaitu setelah 7 tapak orang-orang yang terakhir meninggalkan dia. Jadi yang mengantarkan jenazah tu orang ramai. Setelah dikebumikan, kita pun pulang. Jadi the last person yang pulang tu, selepas 7 tapak dia meninggalkan kuburan tu, barulah datang Munkar dan Nakir. Habis Ustaz, kalau masih lagi ada orang kat situ, masih lagi belum datang Munkar Nakir. Masya Allah. Jadi sebab tu kadang-kala ada yang baik, iaitu anak-anak, ya, atau sahabat-sahabat karib, lepas dikebumikan, duduklah sekejap, bacakan Yasin, bacakan ayat Quran, ya, bacakan selawat, bacakan zikir. Ustaz, ni kat kubur ni kita nak baca Yasin ke baca kubur? Itulah yang lebih baik, kerana Yasin ataupun ayat Quran adalah merupakan barakah dan menurunkan rahmat Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati ahli kubur itu. Sebab tu Nabi SAW apabila telah kebumikan mayat, Nabi tak terus pulang. Nabi duduk sekejap di situ, bahkan tunggu. Ada yang katakan masanya seperti menyembelih seekor kambing ataupun seekor unta. Masanya tu, lama tu. Ya, begitulah dia tuan-tuan. Dan sahabat-sahabatnya telah kembali pulang sehinggalah mendengar derap sandal. Mana mayat ini mendengar tapak kaki, ya, sandal orang-orang yang berjalan balik. Sahabat aku dah balik dah, keluarga aku dah balik dah, tinggal aku seorang ni. Datanglah ketika itu 2 orang malaikat. Lalu keduanya memerintahkan supaya mayat itu didudukkan. Didudukkan mayat itu. Macam mana nak duduk? Dah tutup dengan kayu ulung. Itu pada alam dunia kita. Kita kena ingat, apabila mayat sudah masuk dalam kubur, dia sudah masuk dalam alam barzakh. Alam barzakh, alam tu alam, satu dunia yang lain pula. Mata kita hanya nampak kubur, itu dunia kita. Tapi bila mayat dah masuk dalam kubur, kita dah tinggal pergi, dia sudah masuk, berpindah dalam alam akhirat. Alam barzakh tu alam, satu alam yang Allah Ta'ala khususkan untuk ahli kubur. Macam kita sekarang duduk dalam alam ar-ruh, itu awal kita. Kemudian duduk dalam alam perut ibu. Kemudian kita duduk dalam alam dunia. Sekarang ni kita dalam dunia, alam jasad jasmani. Dan kemudian lepas tu masuk dalam kubur, kita masuk alam barzakh. Alam barzakh ialah pintu masuk alam akhirat. Jadi pertama sekali kita masuk ke alam akhirat ialah melalui pintu alam barzakh, iaitu alam kubur.
Jadi di sini didudukkan dia. Jadi bila telah didudukkan dia, maka malaikat pun bertanya kepada dia. Kedua yang bertanya, apa pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat lain menyebutkan didatangkan gambaran wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu kata pada lelaki ini? Adapun orang mukmin, maka dia menjawab, saya akui bahawa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Orang mukmin. Ustaz, kita tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana? Kalau kita tak pernah jumpa pun, iman kita yang menjawab, bukan lidah kita. Lidah kita mungkin orang bisu pun macam nak jawab. Tapi iman kita yang menjawab. Dia adalah Rasulullah dan hamba Allah. Kalau ditunjukkan gambarnya ataupun kalau tak ditunjukkan gambarnya, maka ditanya siapakah dia Muhammad itu. Maka kita menjawab, hamba Allah dan Rasulullah, pesuruh Allah. Maka kedua malaikat itu berkata, lihatlah tempatmu yang mulanya dalam neraka sudah ditukar dengan tempat dalam syurga. Dibukakan dia pintu syurga. Macam kita kata tingkap lah. Tengok asalnya kau ni neraka. Tapi sekarang dah ditukarkan kepada pintu syurga. Jadi nampak tengok syurga. Alhamdulillah. Dia tengok dengan penuh rasa senang hati, gembira, ya. Itulah dia tempat dia kembali besok di hari akhirat. Semuanya melihat ke jurusan itu. Jadi dia pun tengok saya ke syurganya. Adapun orang kafir dan orang munafik, ketika ditanya serupa itu, lantas orang munafik ini jawab, atau orang kafir itu jawab, saya tidak tahu. Bila ditanya, siapa tu Muhammad? Dia kata, saya tidak tahu. Saya hanya ikuti kata orang saja. Dia tak beriman pada Nabi. Dia pun tak tahu nak jawab. Lalu malaikat-malaikat pun berkata kepadanya, wah, engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca. Kemudian dipukul dengan palu besi antara dua telinganya. Jadi dipukulkan besi besar. Dikatakan cemeti. Cemeti itu ibaratnya macam buah durian lah. Berduri-duri. Dipukulkan di tepi telinga kanan dia dan telinga kiri dia. Na'udzubillah. Sehingga dia menjerit dan memekik kesakitan. Na'udzubillah. Yang mana pekiknya itu terdengar oleh sekalian makhluk. Semua makhluk. Kecuali jin dan manusia yang tak dengar. Allahu Akbar. Na'udzubillah mzalik. Jadi kita ni tak dengar. Kalau kita dengar dah lari lah. Kubur berantu lah. Alamak, seram lah. Tapi kita tak dengar. Sebab tu kita boleh datang pergi ke perkuburan. Padahal dalam perkuburan tu ada kubur-kubur na'udzubillah yang sedang diseksa. Terpekik-pekik. Tapi kita tak dengar. Yang mendengarnya sekalian makhluk. Siapa dia? Burung. Kita kata semut, haiwan, batu, kayu. Semua dengar. Melainkan kita, manusia dan jin. Ni dua saya tak dengar. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan ya. Itulah apabila dia disoal dan tak dapat menjawab. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari ni meriwayatkan hadis yang sahih saja. Jadi apabila dikeluarkan daripada Imam Bukhari, memang tu tak dapat kita nafikan lagi. Dan begitulah pula iaitu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai soalan munkar nakir ini, maka diriwayatkan daripada kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad lah, Imam Hanbali. Kitab dia itu meriwayatkan sepotong hadis yang dengan sanadnya iaitu sanad yang baik daripada Barra bin Azib dari radhiyallahu an dari Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikembalikan rohnya ke tubuhnya. Jadi apabila mayat itu telah dikebumikan, kembali rohnya dikembalikan ke dalam tubuhnya. Maka datanglah dua orang malaikat menyuruh yang duduk dan menanya dia, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka orang mukmin menjawab, "Allahu Rabbi." Dan ditanya lagi, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Maka orang mukmin menjawab, "Dini Islam." Agama aku Islam. Dan ditanya lagi, "Siapakah orang yang diutus kepadamu?" Mana siapa dia rasulmu? Jadi jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanya lagi, "Apa pekerjaanmu?" Maka menjawab, "Membaca kitab Allah, percaya dan iman kepada kitab itu." Ada yang riwayat sebut, "Kita buka apa kitabmu? Wa ma ikhwanuka, apa saudara kamu?" Jadi, "Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu?" Ada banyak hadis lah ya.
Ini saya ambil sebahagian-sebahagian saja. Kemudian disuarakan dari langit, hamba-Ku benar. Kembangkan tikar dalam syurga. Sediakan pakaian dalam syurga. Dan buka pintu syurga untuk dia. Nampak? Jadi orang ni dah jawab betul dah. Maka dibukakan pintu syurga. Dibentangkan tikar syurga dalam kubur dia. Dan dia pun tengok tempat dalam syurga. Dia pun terlena, tertidur. Sampailah tiba-tiba hari kiamat. Allahu Akbar. Itulah kalau orang yang dapat menjawab jawapannya betul. Ada pun orang kafir. Maka dikembalikan rohnya dalam tubuhnya. Lalu datang 2 orang malaikat memerintahkan supaya dia duduk dan bertanya, siapa Tuhanmu? Orang kafir jawab, aku tak tahu. Siapa itu lelaki yang diutus padamu? Aku tak tahu. Itulah dia tuan-tuan ya. Na'udzubillah min zalik. Pada ketika itu kedengaran suara dari langit. Memang orang ini mendustakan Rasul. Kembangkan tikar dalam neraka. Dan buka pintu neraka untuknya. Maka melambai-lambai panas dan hangat neraka kepadanya. Sehingga tulang rusuknya patah berantakan. Masya Allah. Dibukakan pintu neraka. Bahang api neraka itu masuk dalam kuburnya. Na'udzubillah, gambarkan bagaimana diri kita ni kalau sekiranya di bawah matahari. Na'udzubillah min zalik. Ini dalam kubur. Tak boleh lari dah. Dan bukakan pintu neraka. Bahang neraka tu masuk dalam kubur dia. Na'udzubillah min zalik. Sampai tulang-tulang dia pun semua patah-patah. Kerana kepanasan yang amat sangat. Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab kubur ya Allah. Kami beriman dengan janjimu ya Allah. Kami tahu bahawa dalam kubur imma di dalam kebun syurga ataupun dalam kawah neraka. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur kami kubur taman syurga ya Allah. Janganlah kau jadikan kubur kami satu kawah neraka ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi daripada hadis-hadis ini, maka alim-alim ulama menyusunkan apakah soalan-soalannya dan apakah jawapan-jawapannya, dan itulah yang dinamakan talqin, mengajarkan kepada si mayat itu untuk apa yang nak dijawab bila disoal man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka, dan siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, apa kitabmu, apa kiblatmu. Kalau kiblat kita ialah Kaabah. Siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudara kita ialah saudara Islam. Orang Islam saudara kita. Begitulah dia. Soalan-soalan tu diajarkan. Dan orang yang telah diajarkan, malaikat pun tinggalkan dia. Sebab apa? Malaikat kata nak soal apa? Orang tu sudah diajarkan. Jadi itulah dia tuan-tuan, ya, sunat kita membacakan talqin. Bahkan diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Seperti beberapa riwayat yang lain lagi yang kalau saya baca menjadi panjang. Tapi cukuplah sekadar untuk pengetahuan kita. Ya, menyambung dari kata-kata itu, beberapa masalah yang berkaitan dengan perkuburan jenazah. Pertama, disunatkan untuk diam sejenak setelah selesainya pemakaman. Seukuran memotong haiwan unta atau lembu dan membagi-bagikan dagingnya. Itu disunatkan. Kita duduk sekejap. Jangan terus balik. Tapi Alhamdulillah lah. Apa yang dilakukan oleh orang kita. Selepas dikebumikan, maka orang kita duduk baca tahlil. Bacakan ayat-ayat suci Quran. Untuk kita doakan kepada si mayat. Baguslah tu ya. Tapi Nabi duduk lebih lama lagi. Seperti sembelih seekor unta. Nak sembelih ekor unta ni bukan mudah tuan-tuan ya. Kemudian dipotong-potong pula. Dia nak disoyakkan dia. Dipotong-potong dan dibagi-bagi pada orang-orang. Jadi makan masa. Paling-paling tidak 15 minit. Kalau biasa setengah jam. Lama juga Nabi duduk. Ya betul. Itulah tuan-tuan ya. Mendoakan mayat agar diberi kemampuan menjawab soal dari malaikat munkar dan nakir. Dan memintakan ampunan untuknya. Juga membaca permulaan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah permulaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu yang selalu kita baca dan tahlil kan. Kita baca tahlil selepas kita baca surah Fatihah, lepas tu surah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Itu awal surah Al-Baqarah. Dan penutupannya, penutup surah Baqarah. Apa penutup surah Baqarah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampailah amanar rasulu bima, sampai kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhirnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu penutup surah Al-Baqarah. Ini memang disunatkan ya, bahkan diamalkan oleh alim-alim ulama kita. Dan yang lebih utama adalah membaca khataman Quran. Yang bagus lagi baca khatam Quran. Wallah Ustaz, bila nak habis tu? Kalaulah sekiranya ramai satu orang ambil satu juz, 30 orang 30 juz. Kalaulah sekiranya tak ramai, mungkin 15 orang, satu orang 2 juz umpamanya. Dan memang ini diamalkan juga oleh sebagian orang. Ya, di mana dia datangkan anak-anak hafiz Quran ya, yang di mana duduk samping lepas daripada tanah mayat itu, dibacakan Quran. Jadi kongsi-kongsi berapa juz dan diselesaikan. Bagus ke Ustaz? Bagus tu. Ya, jadi itu memang ada amalannya. Rasulullah SAW setelah selesai memakamkan salah seorang sahabat, maka beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum wassalu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al." Beristighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu untuk saudara kamu, dan mintalah untuknya kemampuan dalam menjawab pertanyaan soal munkar nakir. Sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Ini Nabi nak beritahu kepada kita, kalau sahabat kamu ni, saudara kamu sekarang ni dalam kubur sedang ditanya malaikat. Mohonlah kepada Allah supaya mudahkan dia dapat menjawab soalan munkar nakir. Allahu Akbar. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca sebagaimana diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nazala bika sahibuna wa khallafad dunya khalfat zahri. Ya Allah, telah kembali padamu sahabat kami dan meninggalkan dunia di belakangnya. Allahumma ya Allah, tetapkanlah dia ketika dia ditanya, dan janganlah kau mengazabkan dia dalam kuburnya yang dia tak mampu menanggungnya. Itu doanya. Tapi itu doa tu dalam bahasa Arab lah ya. Kalau kita nak baca dalam bahasa Melayu, kita baca bahasa Melayu sajalah ya. Kita boleh baca bahasa Melayu pun tak apa. Masalah membongkar kubur. Maknanya dah tanam, kita nak buka balik kubur tu. Boleh ke tak boleh? Seorang untuk dimasukkan jenazah yang lain atau untuk dipindah ke kota yang lain adalah sebagai berikut. Sebenarnya membongkarkan kubur ni pernah juga berlaku pada zaman-zaman para ulama ya. Ada satu ketika ada seorang yang di mana dia kakak dia meninggal dunia. Kemudian dibawalah ke kubur ya, dia bawa ke kubur dan dia pun masuk dan dia pun sambutlah mayat kakak dia tu masuk dalam kubur. Jadi apabila dia sedang berurusan untuk masukkan mayat tu, dia dengan 1-2 orang, kemudian dompet dia, beg duit dia yang kat poket dia tu terjatuh dalam kubur tu. Kemudian dia pun bila dah keluar, jadi berlaku perkara ni kat Mekah. Jadi kubur tu ditutup kat atas saja. Bukan ditimbus tanah penuh, tak ada. Tak macam negeri kita tak. Dia cuma tutup atas saja. Nanti lepas 5-6 bulan nanti akan dibuka balik, digunakan balik, recycle lagi, digunakan balik. Kat Mekah macam tu tuan-tuan ya. Jadi apabila dia pun dah ditutup, jadi adik ni pulang ke rumah. Bila pulang ke rumah baru tersedar dompet dia, beg duit, wallet dia tu tak ada. Dan dia teringat tak mungkin mungkin dia ada terjatuh dalam kubur. Jadi dia pergi balik ke kubur. Dia balik ke kubur, dia pun bukalah pintu atas tu. Nak masuk ke kubur, nak ambil dia punya dompet dia. Bila dia buka saja, keluar api. Menjulang-julang. Terus cepat-cepat dia tutup balik. Dia pun lari balik ke rumah. Tanya, mak. Apa yang kakak ada buat perkara yang tak baik, mak? Mak dia kata, tak ada apa-apa. Kakak kau biasa, baik saja. Semayang, okey semayang lah. Tapi dia ni suka lambat-lambatkan semayang. Kalau semayang tu nak semayang zuhur, tunggu dekat asar baru nak semayang zuhur. Kalau sekiranya maghrib tu, tunggu dekat isyak baru nak semayang maghrib. Suka lambat-lambatkan semayang. Kenapa ni?
maka dia pun ceritalah kepada mak dia apa yang dia lihat daripada kubur kakak dia tu. Jadi itulah tuan-tuan ya, jagalah sembahyang, jangan suka lambat-lambatkan sembahyang ya. Jadi di sini membongkar kubur, membuka kubur tu balik. Boleh ke? Ini disebutkan dalam masalah ini, kalaulah kerana nak menambahkan jenazah lain, tambah satu jenazah. Ini berlaku juga kat Mekah, ya, kat Madinah. Kadang-kala musim haji, ya, musim umrah Ramadan, orang banyak. Dan mayat ni banyak. Jadi tempat pun dah tak cukup. Kadang-kadang satu kubur tu 2 mayat. Kadang dah tutup satu mayat, kemudian datang lagi, alamak ada lagi. Buka balik, masukkan. Tapi itu perkara boleh ke tak boleh? Inilah nak ceritanya. Jadi hukum dia, jika badan mayat yang terdapat dalam kubur tersebut belum hancur, baru lagi lah, belum hancur lagi, maka hukumnya adalah haram untuk dibongkar kuburnya. Tak boleh. Badan dia belum hancur, belum boleh kita buka lagi. Kecuali jika dalam keadaan darurat. Maka kalau darurat okeylah. Contoh, dimakamkan sebelum dimandikan. Mayat ni belum dimandikan lagi. Jadi apa nak buat? Buka balik, mandikan dia. Wajib kita mandikan. Atau tidak menghadap ke arah kiblat. Tak menghadap kiblat. Jadi mayat ni tak menghadap kiblat. Wajib kita menghadapkan ke kiblat. Yang pelajaran kita dah sebut semalam. Maka bolehlah dibongkar kuburnya. Boleh dibuka kubur dia. Ya. Jika mayat tu belum lagi berubah. Ya. Belum hancur. Habis Ustaz, kalau munkar nakir nak soal, kita dah sebut tadi, sebenarnya masalah munkar nakir soal ni, dia duduk dalam alam barzakh. Yang dalam kubur tu ialah jasad dia. Tapi tak mustahil juga berlaku dalam kubur yang ada tu, Allah Ta'ala jadikan dia situ juga alam barzakhnya. Ya. Walaupun dalam satu tempat ada 2 alam, alam dunia dan alam barzakh. Macam mana Ustaz? Tak faham. Macam kita sekarang ni duduk di dalam alam manusia. Dalam keadaan kita duduk sini pun ada alam jin pula. Ustaz, macam alam jin? Ada jin juga. Dalam alam kita duduk sekarang ni pun ada alam malaikat juga. Bertembung dia, merge dia. Tak mustahil. Itu bagi Allah tak mustahil. Cuma kita kata mustahil. Tapi di sisi Allah itu semua kun fayakun. Ya, Allah Ta'ala boleh lakukan apa saja. Itu urusan Allah lah. Itu tak perlu kita perbincangan. Itu urusan Allah. Kita serah kepada Allah, bukan urusan kita. Jika badan mayat terdapat dalam kubur tersebut telah hancur, maka hukumnya adalah boleh dibongkar kuburnya. Macam kita sekarang ni ya. Di Singapura, kubur-kubur yang lama tu dah dibongkar, dia ambil tulang-tulang dia, dikumpulkan kepada satu tempat, kena recycle balik kubur yang telah digunakan untuk mayat-mayat yang baru. Apa nak buat ya, keadaan tanah tak mencukupi di Singapura lah. Kalau di Malaysia, Indonesia, Australia, mana-mana tempat lain tanah banyak. Kat Singapura ni tanahnya terbatas ya. Jadi itulah dia. Jadi boleh ya, dah dibongkarkan dia, diangkatkan tulang belulang dia tu. Itulah dihukumkan boleh kalau tu mayat tu sudah hancur. Kalau mayat belum hancur, tak boleh kita pindahkan dia. Malaikat darurat lah. Ada juga di kubur Singapura ni, mayat bila dibongkar, mayat ni tak hancur. Masya Allah. Mungkin dah hafiz Quran, ya, orang baik, orang beramal. Ya. Tapi oleh kerana projek ini meliputi seluruh kawasan tu, dipindahkan mayat dia tu kepada tempat yang lebih sesuai untuk dikebumikan kembali. Kalau di Mekah, di Madinah, kalau dia buka balik, mayat itu tak hancur, dia akan tutup balik dan dia letakkan tanda, satu ketul batu besar, dia letakkan tanda supaya kubur ni jangan dibuka lagi pasal mayat dia tak hancur. Ya, banyak juga kubur para sahabat, kubur Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ini semua kubur-kubur lama, dan juga yang baru-baru kubur alim-alim ulama kita yang baru meninggal pun ada juga ya. Setelah 6 bulan mereka buka balik kubur tu, mayat tak hancur, Masya Allah, ditutup balik ya. Jadi ditandakan supaya jangan dikacau kubur ni. Jadi mana-mana kubur yang tulang dia ataupun sudah tinggal tulang saja, ditimbus-timbuskan dia, kemudian didatangkan mayat lain untuk mengambil tempat tersebut. Allahu Akbar. Hukum duduk di atas kuburan. Kita duduk atas kubur ke, atau kita jalan atas kubur ke ya, atau bersandar kepadanya, hukumnya adalah makruh kecuali jika darurat.
Ada setengah ulama mengatakan haram, ya. Kalau kita tahu itu kubur, jangan kita langkah dia, ya. Ataupun kalau kita tahu itu kubur, jangan kita duduk atas dia. Itu ada setengah ulama kata haram, ya. Itu lebih baik badan kamu atau baju kamu dibakar dengan api daripada kamu duduk atas kubur. Tapi ada juga setengah ulama mengatakan hukumnya makruh, ya. Lebih-lebih lagi kalau perkuburan kita di Singapura lah, ya. Rapat-rapat, ya. Jadi kadang-kadang kita datang nak duduk, nak baca Yasin ke apa, ya. Tak dapat tidak, terpaksa duduk kat kubur sebelah juga. Tapi taklah atas kubur, cuma kat tepi dia. Itu dimaafkanlah, kat tepi tu okeylah, ya. Tapi kalau atas kubur tu kurang adab lah, kita tak hormat mayat ni kat bawah tu, ya. Itulah sebab kata makruh. Ada setengah ulama mengatakan tu haram, ya. Seperti kecuali darurat, seperti tidak mungkin sampai ke makam mayat yang akan dikuburkan kecuali dengan berjalan di atas makam-makam yang lain. Maka hukumnya boleh dan tidak makruh. Kita bawa jenazah. Jenazah nak dikebumikan. Lubang dia tu kat tengah-tengah, kiri kanan semua kubur. Jadi kita nak bawa mayat ni susah. Terpaksa kita langkah-langkah mayat kubur-kubur yang ada. Itu darurat. Itu tidak makruh lah. Itu terpaksa. Kalau sekiranya kita tak ada sebab, kita baik kita jalan kat tepi-tepi dia. Jangan melangkah kubur, ya. Itu merupakan satu kurang adab kita dengan yang si mayat itu. Dan membangunkan dapur-dapur di atas kuburan dan menulis batu nisan selama diperlukan. Ya. Jadi hukumnya tidak makruh membangunkan kuburan dan menulis batu nisan selama diperlukan. Kita perlu, kenapa kita nak bangunkan perkuburan tu? Kita bangunkan dia supaya kita dapat mudah mengenal dia, ya, dengan kita letakkan nama dia. Ya, ada juga orang-orang tak mau terima. Yalah, apa nak buat, ya. Tapi kalau boleh jangan kita berlebih-lebihan. Yang lebih pada sejengkal, ya. Sebab memang ada hadis lain pula, Nabi SAW menyuruh kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an meratakan semua kubur-kubur yang tinggi. Jadi kubur-kubur tinggi itu mana yang melebihi daripada sejengkal. Jadi kalau boleh kubur tu dia punya daripada base dia, daripada lantai tu jangan lebih daripada sejengkal. Itu sebagai kita nak kata tanda kubur dia. Kemudian kita nak tulis nama dia batu nisan tu sebagai kita mudah cam. Kalau tidak, kita mana nak cam, mana kita nak ingat kubur mak kita, ayah kita, datuk kita, lagi kita dah lupa dah. Ya, kalau tak ada nama, jadi diletakkan nama. Boleh, tak ada jadi salah, ya. Tidak makruh membangunkan kuburan dan menulis batu nisan selama diperlukan. Dan jika tidak diperlukan, maka hukumnya adalah makruh. Jadi kalau tak diperlukan, makruh, ya. Jadi kalau berlebih-lebihan, kita bangunkan tinggi, ya, itu makruh lah, ya. Sebab apa tu menjadi membazir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mayat dia tak perlukan dibangunkan kuburan dia. Yang dia perlukan pahala. Kalaulah sekiranya kita buatkan perkuburan dia tinggi, kita belanja sampai 3-4 ribu. Alangkah baik 3-4 ribu tu kita sedekah fakir miskin, anak-anak yatim, kita niatkan kepada si mayat. Itu yang mayat perlukan. Mayat bukan perlukan kemegahan. Dia nak megah apa lagi, dia dah mati dah. Tetapi yang dia perlukan pahala. Jadi kalau kita buat besar-besar, kita nak megah, kita nak tunjuk kubur mak aku, ni kubur bapa aku, tak ada faedah. Orang yang mati pun tak ada faedah. Yang kita hidup pun tak ada faedah. Tapi yang orang mati yang perlu ialah pahala. Jadi kalau kita buang yang kita belanjakan tu, kita buatkan sedekah, rumah anak yatim, rumah fakir miskin, masjid, kita niatkan pahala kepada almarhum atau almarhumah, itu lebih baik lagi. Itu lebih manfaat. Tapi tidak makruh tu untuk membangunkan kubur itu jika dia dimakamkan di tanah milik sendiri. Kalau tanah milik sendirilah, tanah yang kita wakafkan untuk family kita. Ya, itu memang ada kat negeri Mesir, ya. Dia dah beli tanah dah siap-siap. Kat negeri Singapura dulu pun ada, tapi sekarang semua dah tak ada, ya. Tapi kalau sekiranya dimakamkan di pemakaman umum wakaf orang-orang Islam, maka hukum membangunkannya adalah haram kerana dapat mempersempitkan tanah perkuburan. Ini bukannya tanah kita. Ini tanah orang ramai, wakaf. Wakaf untuk jadikan perkuburan. Orang kaya dulu, ya, mereka ada wakafkan tanah untuk jadi perkuburan. Alhamdulillah ada. Kalau macam kita katakan perkuburan, kita kata di Jalan Kubur. Di Singapura ni, Jalan Kubur. Jalan Kubur tu
memang ke kuburan. Kuburan itu sebenarnya tanah Al-Junaid. Masya Allah, orang-orang zaman dulu murah hati. Dia wakafkan untuk jadikan perkuburan. Jadi itu maknanya perkuburan umum. Maknanya perkuburan umum tu tak boleh kita buat besar-besar lah. Kita punya perkuburan mak kita ke, siapa-siapa datuk kita ke. Kita buat sekadar cukup-cukup saja. Untuk mayat dia kat bawah, atas dia sikit dan kiri kanan sikit dah. Supaya tak kita makan tempat orang lain. Tapi kalau kita di Singapura ni, alhamdulillah lah, semua dah teratur. Dan pertama tanah tu tanah pihak negara lah. Bukan tanah hak milik sesiapa. Ya, kalau dulu ada tanah wakaf orang, perkuburan tanah wakaf Kasim, tanah wakaf Al-Junaid dan sebagainya. Sekarang ni dah tak ada lagi. Semuanya tanah di Chua Chu Kang sana, ya, di sebelah Jurong. Itu dinamakan dia tanah negara. Jadi dia sudah tetapkan saiz kuburan setiap kubur. Jadi itu tak mengganggu orang lain lah, ya. Jadi kalau kita nak buatkan sedikit, kita katakan dapur-dapur dia sekadar yang disebutkan tadi, itu haruslah hukumnya tidak makruh. Dan hukum ziarah kubur adalah sunat bagi laki-laki dan disunatkan juga bagi perempuan untuk berziarah ke makam Nabi, makam orang soleh atau kerabat keluarga sahaja. Selain itu, hukum ziarah bagi kaum perempuan adalah makruh. Jadi orang perempuan pun boleh, orang lelaki dan perempuan ni boleh ziarah. Orang lelaki dia luaslah, boleh ziarah siapa saja. Makam keluarga ke, makam Nabi ke, makam sahabat, makam siapa pun boleh. Bahkan memang disuruh. Itu Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Aku dulunya melarang kamu pergi ziarah kubur, tapi sekarang pergilah kamu ziarah kubur kerana dia mengingatkan kamu akan hari akhirat. Jadi bila kita ziarah kubur ni, kita ingatlah diri aku besok pun aku macam ni juga. Semua tinggal rumah aku, tinggal kereta aku tinggalkan, nama aku tinggal, harta tinggal. Yang aku bawa hanya kain kapan dan amalan. Itu saja yang aku bawa dalam kubur. Jadi kita ingatkan kita diri kita juga. Itu memang bagus, ya. Orang perempuan pun sama disunatkan. Ziarah kubur Nabi, ziarah kubur wali-wali Allah, ya, orang saleh, ulama-ulama, pergilah ziarah mengambil barakah, ya. Dan kubur kaum keluarga sahabat, yang dekat. Adapun kubur orang ramai saja pergi kubur-kubur, itu tak digalakkan orang perempuan, makruh hukumnya. Kerana ada beberapa hadis yang membolehkan, ada beberapa hadis yang bercanggah yang mengatakan tak boleh. Jadi sini ulama-ulama kita, khusus mazhab Syafi'i rahimahullah taala, mengatakan bahawa orang perempuan dia kalau pergi kubur keluarga, kubur Nabi, kubur orang solehin, alim ulama, itu tak apa, bagus, bahkan sunnah. Tetapi kalau pergi ke kubur saja, kubur-kubur saja, itu tidaklah digalakkan, makruh hukumnya. Tapi tak adalah haram, ya. Dianjurkan bagi orang yang berziarah kubur untuk membaca surah Yasin, juga 11 kali surah Ikhlas dan berdoa. Jadi begitulah bagusnya kita baca surah Yasin. Sebab dalam surah Yasin ni Nabi ada suruh, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin itu atas orang mati kamu. Jadi kita bacakan Yasin kerana Yasin ni jantung, kita kata jantung Al-Quran. Kalau kita pun ada jantung hati kita, begitu juga Quran pun ada jantung. Jantung Al-Quran ialah Yasin. Pahala kita baca Yasin tu seperti kita baca 10 kali khatam Quran. Itu kelebihan baca yang Yasin, ya. Kita doakan dia, kita hadiahkan. Dan 11 kali surah Qul Huwallahu Ahad. 11 kali, ya. Allah Ta'ala tu ganjil dan Allah Ta'ala suka pada yang ganjil. Jadi 11 kali tu ganjil. Dan kita berdoalah, doa. Jadi kalau kita masuk dalam perkuburan, ya, kita kalau nak masuk dalam kawasan perkuburan, Assalamualaikum ya diaral mu'minin. Salam atas kamu, iaitu perkampungan orang-orang yang beriman. Inna insyaallah bikum lahiqun. Kami pun akan menemui kamu, ya. Jadi makna sini bukan kamu saja dah mati, kami pun akan mati juga. Kami pun akan bertemu yang kamu. Semoga yaghfirullah lana walakum. Semoga Allah ampunkan kamu dan mengampunkan kami semua. Itulah dia tuan-tuannya. Itu doa masuk perkuburan. Itu ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada Nabi SAW. Apakah kita nak baca bila kita mengziarah kubur? Nabi ajarkan doa itu. Habis Ustaz tak hafal lah. Tak apalah, yang kalau boleh kita baca Assalamualaikum ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Itu paling kurang lah, ya.
Kita bila masuk perkarangan, perkuburan, bila masuk gate dia tu, kita bacakan salam pada seluruh ahli kubur yang ada, ya. Dan mereka pun mendengarkan dan mereka dapat menjawab. Cuma kita tak dengar saya mereka menjawab. Memakamkan mayat pada pemakaman umum adalah afdal, lebih utama, agar sang mayat selalu mendapatkan doa orang-orang berziarah. Kalau kita ada khas family kita yang kubur dengan tempat makam orang ramai, mana lebih afdal? Kita kuburkan mayat keluarga kita, makam orang ramai, tempat kubur orang ramai. Kenapa? Sebab bila orang ramai datang, bila dia bilang Assalamualaikum, semua orang dalam kubur tu mendapatkan dunia salam. Salam tu maknanya keselamatan, salam sejahtera, mana Allah, semoga Allah selamatkan kamu semua. Dia pun hadiahkan Fatihah. Jadi semua ahli kubur tu mendapatkan pahala Fatihah yang kita hadiah. Jadi sini kalau kita pergi ziarah kubur ni, kita jangan lokek hadiahkan Fatihah kepada ahli kubur. Ataupun kita lalu di tepi jalan, sebelah kita nampak di samping kita ada perkuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Al-Fatihah. Dalam riwayat menyebutkan kita bila hadiahkan satu Fatihah ke atau qul huwallahu ahad atau apa-apa bacaan, Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala kita sebanyak mana ahli kubur yang ada dalam perkuburan tersebut. Kalau dalam perkuburan tersebut ada 10,000 lah orang Islam yang ditanam, maka kita baca Fatihah sekali, tetapi Allah pula beri pula kepada kita pahala seperti 10,000 kali baca Fatihah. Masya Allah. Kita nak baca 100 kali pun tak larat. Ini 10,000, itulah dia kelebihan. Lepas tu kita jangan lokek bersedekah kepada orang-orang ahli kubur. Bila lalu di tepi perkuburan, macam kita lalu di kita katakan di North Bridge Road, ya, ataupun di Victoria Street tu, iaitu melalui tepi Marasal Junid tu ada perkuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Al-Fatihah. Kita hadiahkan. Jadi kita pun dapat pahala. Orang kubur pun dapat pahala, kita pun dapat pahala. Itu kelebihannya kita hadiahkan. Bukan kita dah sampai kubur mak kita baru kita baca, tak. Kita bacakan bila kita masuk. Kalau kita dah sampai tempat kubur mak kita, kita bacakanlah lagi lebih-lebih lagi. Ayat-ayat surah Yasin ke, qul huwallahu ahad ke, tahlil ke, itu baguslah tu. Sunnah mengumpulkan makam seseorang dengan kerabatnya pada satu tempat atau daerah kerana lebih memudahkan bagi orang yang akan menziarahinya. Itu kalau kita ada tempat, kita anak beranak, keluarga kita, kalau bagusnya kita kumpulkan mereka dalam satu tempat kawasan. Ini kalau di kampung-kampung bolehlah kita buat macam tu. Kalau sekarang ni mengikut hari kita meninggal, apa yang ada itulah dibagi. Itu apa nak buat, ya. Tapi kalau sekiranya boleh kita ada pilihan, ini keluarga si fulan, itu keluarga si fulan. Jadi apabila kita datang ziarah, mudahlah kita menziarah semua mereka yang daripada keluarga kita, ya. Wallahu alam. Kita berhenti sampai situ saja tuan-tuan dan puan-puan, ya. InsyaAllah kita sambung lagi ni. Kita belum habis lagi perkuburan ni. Ya tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah tuan-tuan, ya. Dan saya ingin minta kerjasama para jemaah sekalian untuk sama-sama kita bacakan Fatihah kepada almarhum Haji Muhammad Idris bin Haji Muhammad Zain bin Idris, ya. Beliau adalah bekas konsul haji Singapura kita di Jeddah dan membantu para jemaah-jemaah haji melalui travel agent. Jadi beliau telah kembali kepada Allah dan semalam telah dikebumikan. Dan demikian juga kita bacakan Fatihah untuk almarhum Muhammad Fauzi bin Osman. Ya, seorang ayah kepada sahabat saya Ustaz Suhaimi bin Fauzi. Beliau Ustaz Suhaimi ni bekas imam di Masjid Istighfar di Pasir Ris di Singapura. Jadi kepada kedua-dua mereka, almarhum Haji Muhammad Zain bin Idris dan juga almarhum Haji Muhammad Fauzi bin Osman, kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya mohon diri, minta maaf banyak dalam penyampaian saya apa-apa kekurangan. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.